ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 27 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے آج ہی کے دن بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا اور دفاع کا حق منوایا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنائے کہ کسی کے آگے سر نہ جھکا سکے۔ پاکستان کے کامیاب ایٹمی دھماکوں کا اعلان وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آج ہم نے 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ اب ہمارے ملک پر کوئی دشمن انشاءاللہ بزدلانہ ایٹمی شبخون نہیں مار سکتا۔ 28 مئی 1998 وہ دن جب پاکستان نے دنیا کو بتایا کہ ہم ایک خود مختار، باوقار اور ناقابل تسخیر قوم ہیں۔ شاگی کے پہاڑ گونج اٹھے اور دنیا نے پاکستان کو چھٹی اور مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت کے طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ تھا جواب، بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا پرعزم، فوری اور فیصلہ کن جواب۔ پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنائے کہ کسی کے آگے سر نہ جھکا سکے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت اور سائنسدانوں کی انتھک محنت نے وہ کر دکھایا جو کبھی خواب تھا۔ I congratulate all Pakistani scientists, engineers and technicians for their dedicated teamwork and expertise in mastering complex and advanced technologies. ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم نے تاریخ رقم کی۔ اس دن کو یوم تکبیر کا نام چودھری یعقوب ارائی نے دیا، جن کا تعلق جلال پور بھٹیاں سے تھا۔ یوم تکبیر صرف ایٹمی طاقت کا دن نہیں بلکہ قومی اتحاد، غیرت اور خود انحصاری کا دن ہے۔ یوم تکبیر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک مضبوط قوم ہے جو اپنے دفاع پر نہ سمجھوتا کرتی ہے اور نہ کرے گی۔ اس یوم تکبیر پر ہم اپنے ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 27 برس مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ صدر مملکت نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بنیاد رکھنے پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ایٹمی طاقت بننا محض ہماری تکنیکی ترقی کا مظہر نہیں تھا، ایٹمی طاقت کا حصول قوت کے ذریعے امن قائم رکھنے کا دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ صدر زرداری نے کہا کہ بدلتی علاقائی سلامتی کی صورتحال میں ہماری جوہری طاقت ایک قابل اعتماد کم از کم دفاعی صلاحیت ہے۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت امن کی ضامن ہے۔ ایٹمی قوت ہماری خود مختاری اور قومی سلامتی کو یقینی بناتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جوہری پروگرام کے لیے بے پناہ قربانیاں دینے پر قوم، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، سائنسدانوں اور انجینئرز کو سلام پیش کیا۔ وزیر اعظم نے افواج پاکستان، قومی اداروں اور ایٹمی پروگرام میں حصہ ڈالنے والے معماروں کو بھی سلام پیش کرتے ہوئے کہا، جوہری اثاثوں کی بھرپور حفاظت کرنے پر مسلح افواج کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پہاڑوں سے اللہ اکبر کی صدا آج بھی پاکستانی قوم کا عہد بن کر گونج رہی ہے۔ یوم تکبیر قوم کے اتحاد، آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہ کرنے کے اعلان کا دن ہے۔ یوم تکبیر کے 27 سال مکمل ہونے پر عسکری قیادت نے قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر خطرے کے خلاف اپنی ثابت قدمی کا اعادہ کیا ہے۔ ISPR نے یوم تکبیر پر مسلح افواج، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے پاکستان کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ ISPR کے مطابق یوم تکبیر 1998 میں اس تاریخی موقع کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان نے ایٹمی طاقت بن کر جنوبی ایشیا میں تصویراتی توازن بحال کیا اور اپنے دفاع خودی کے حق کا اظہار کیا۔ یہ عظیم کامیابی قوم کے عزم، اتحاد اور باوقار و پرامن وجود کی مسلسل جدوجہد کی علامت ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی تصویراتی صلاحیت قومی امانت ہے جو عوام کی اجتماعی امنگوں کی عکاس ہے۔ یوم تکبیر کی یاد منانا بصیرت افروز قیادت کے ویژن، ہمارے سیاستدانوں اور انجینئرز کے ذہانت اور ان سب کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ مسلح افواج نے کہا کہ یہ دن پاکستان کی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کو اجاگر اور یہ ہمارے مستند کم از کم دفاعی حکمت عملی کے اصول کی توثیق کرتا ہے جو خطے میں امن اور تصویراتی استحکام کے قیام پر مبنی ہے۔
پاکستان کا فتح راکٹ سسٹم دشمن کے دفاعی نظام کو تباہ کرنے کے واضح پیغام کے طور پر دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ اللہ کی مدد سے پاکستانی افواج نے مارکہ بنیان المرصوص میں دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر دفاع وطن کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ اس بھرپور اور فیصلہ کن کارروائی میں پاک فضائیہ نے دشمن کے 6 جدید لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا، جن میں بھارت کے 3 جدید رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ یہ کارروائی نہ صرف دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب تھی، بلکہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا عالمی مظاہرہ بھی تھی۔ پاک فضائیہ کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے فتح راکٹ سسٹم نے بھی دشمن کو کاری ضرب لگائی، جہاں پاکستان کے مقامی طور پر تیار کردہ جدید ہتھیار نے اہم فتح راکٹ سسٹم کردار ادا کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتح راکٹ سسٹم گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم ہے جو جدید پاکستانی ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ سسٹم 140 سے 700 کلومیٹر تک دوری پر دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جدید نظام میں موجود فتح 1 سسٹم بیک وقت 8 راکٹس کی مدد سے 8 مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جو اس کی رفتار اور ہدف پر ارتکاز کی غیر معمولی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات میں بڑے فیصلے۔ ملاقات میں زائرین کی سہولت اور مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن کے قیام کا فیصلہ، اربعین سے قبل مشہد میں پاکستانی زائرین سے متعلق پاکستان، ایران اور عراق کی وزارت داخلہ کے سہ ملکی کانفرنس کرانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ زائرین کی سیکیورٹی کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے اور عمل درآمد کے لیے لاہ عمل جلد ترتیب دینے کا فیصلہ۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام و طعام کی سہولتیں فراہم کرے گی۔ ایرانی حکومت زائرین کے لیے بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا زائرین کو سہولتوں کی فراہمی پر ایرانی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ ہاٹ لائن کے قیام سے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے 2 طرفہ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آذربائیجان کے عوام کا پاکستانی عوام کے ساتھ لازوال رشتہ ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع کے دوران پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا شکریہ ادا کیا اور برادر ملک آذربائیجان کی قیادت اور عوام کی جانب سے اظہار یکجہتی کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کے مکمل دائرہ کار کا جائزہ لیا اور پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی طور پر فائدہ مند شعبوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے اسٹریٹجک شراکت داری کو متنوع بنانے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ آذربائیجان کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیش رفت کے حوالے سے وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں یہ بھی طے پایا کہ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات بہت جلد کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ ایٹمی دھماکے پرامن اور محفوظ پاکستان کی ضمانت ہیں۔ یوم تکبیر پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ 27 سال بعد بھی پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہے اور سر بلند رہے گا۔ دشمن پاکستان کی سرزمین کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی قوت بننا پوری امت مسلمہ کا فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو پوری دنیا میں پہلی مسلمان ایٹمی قوت بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 10 مئی کی فتح کی بنیاد 28 مئی 1998 کو رکھی گئی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ 28 مئی کو چاغی کے پہاڑوں میں لگائے نعرے تکبیر کی گونج آج بھی وطن عزیز کی فضاؤں میں موجود ہے۔ قوم آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کی ممنون ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے یوم تکبیر پر پیغام جاری کرتے ہوئے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے سائنسدانوں، انجینئرز، مسلح افواج اور سیاسی قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔
खास तौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो को, जिन्होंने आलमी दबाव के बावजूद जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि यौम तकबीर कौमी खुदमुख्तारी, वक़ार और खैर मुतज़लज़ल अज़म की अलामत है। उन्होंने कहा कि जब एक कौम मुत्तहिद हो, साइंसी बरतरी से लेस हो और अफवाज की हिफाजत में हो तो वो हर चैलेंज का सामना कर सकती है। बिलावल भुट्टो ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने जौहरी प्रोग्राम को महफूज रखने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि हमारा एटमी दिफा इन शहदा की कुर्बानियों का नतीजा है और आने वाली नस्लों के लिए ढाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अज़म दोहराया कि उनकी हिमायत मजबूत, खुददार और महफूज पाकिस्तान के लिए हर मैदान में जद्दोजहद जारी रखेगी। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि जौहरी खित्ते में तबले जंग बजाना गैर जिम्मेदाराना फेल है। रिजवान सईद शेख ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत तौसी पसंदाना ज़ाइम का इजहार कर रहा है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की की राह में रुकावट है। अमरीकी क़यादत के बरवक्त और मौसर किरदार से पाक भारत जंग बंदी हुई। रिजवान सईद शेख का कहना था कि पाक भारत कशीदगी के बाद मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। दुनिया की तवज्जो कई दहाइयों से हल तलब मसले की जानिब मबसूल हुई। उनका मज़ीद कहना था कि भारतीय क़यादत की इश्तियाल पसंदी का मकसद इंतज़ामी खामियों की पर्दापोशी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम का मयार तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि आबादी और अफलास का मयार रुज्जत पसंदाना है और सूबों को गलत चीज़ों की तरगीब मिलती है। इसे तरक्की पसंदाना बनाना चाहते हैं। इस अमर की सख्त ज़रूरत है कि NFC के वसाइल की तकसीम के मौजूदा फार्मूले को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि सूबों को उनकी आबादी बढ़ने पर तरगीबात दी जाएँ। हम सूबों से बातचीत कर रहे हैं कि NFC के फार्मूले में तब्दीलियां की जाएं, लेकिन ये इत्तफाक राय के बगैर नहीं हो सकता। एहसन इकबाल ने मजीद कहा, कोयले की बिजली घरों को मरहलावार तरीके से खत्म किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में चिकन के नर्ख बढ़ाने पर सख्त बरहमी का इजहार। वज़ीर आला ने ईद उल अज़हा से कबल टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च और लीमू के नर्ख पर नज़र रखने की हिदायत कर दी। आटे के नर्ख में कमी आने पर रोटी की कीमत कम करने के लिए इक़दामात की भी हिदायत। मरीम नवाज ने सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात कम करने के लिए भी प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, ईद उल अज़हा से कबल ज़रूरी सब्जियों के नर्ख बढ़ाना क़तन काबिल बर्दाश्त नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके सब्जियों के नर्ख बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमती इदारों की मौजूदगी के बावजूद चिकन के नर्ख बढ़ाना क़तई नाक़ाबिल क़बूल है। खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करें तो बारिश और आंधी से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। PDMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक KP में बारिश और आंधी के बायस हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि जाँ बहक अफराद में 1 मर्द, 2 खवातीन शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 3 मर्द, 1 खातून और 3 बच्चे शामिल हैं। बारिश और आंधी से 9 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हादसात स्वाबी, पिशावर, शांगला, सवात और हरीपुर में हुए। PDMA का कहना है कि मुताल्लिका ज़िले इंतज़ामिया को मुतासरा ख़ानदान को फौरी इमदाद देने की हिदायत कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बंद शाहराहों को खोलने के लिए तमाम तर वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत की गई है। बारिशों का सिलसिला 31 मई तक जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए कहा कि मोदी बिलाखिर अपनी औकात पर आ गए। बदकिस्मती से इनके जैसे लोग इख्तिदार में आकर अपने मुल्क समेत पूरी दुनिया का अमन खराब करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी को अपने सामने सियासी मौत नजर आ रही है जो वाकई हो चुकी है। वो अभी तक सदमे में है कि उनके साथ क्या हुआ। इसके अलावा बानी PTI की बहन अलीमा खान के बयान पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अलीमा खान के लहजे में रास्ता ढूंढने की मामूली सी कोशिश है। इस पर गौर किया जा सकता है कि वो क्या चाहते हैं। रुख करेंगे लाहौर का, जहां के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में कैप्टन सलमान सरवर शहीद सितारे बिसालत की बरसी पर शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है के उन्वान से सालाना सेमिनार का इनेकाद किया गया। साबिक गवर्नर पंजाब जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल मेहमान खुसूसी थे। शहदाए वतन के लवाहिकीन, अफसरान, फनकारों और मुकर्रीन ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मिली नगमे, शहदा के वर्सा के जज्बाती खिताबात ने माहौल को पुरअसर बना दिया। नामवर गुलकार अबरारुल हक ने खूबसूरत अंदाज में कलाम इकबाल पेश किया।
बहावल नगर में भी यौम तकबीर के मौके पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं बहावल नगर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वसीम अख्तर। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी 28 मई यौम तकबीर के हवाले से मनाया जा रहा है और बहावल नगर में इस वक्त जो है वो रैलियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से एक भरपूर रैली निकाली गई जहां बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने शिरकत की है। मेरे साथ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर मौजूद है। मजीद हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, क्या कहेंगे आज 28 मई के हवाले से? 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके ये साबित किया कि पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर कुव्वत है। ये दिन हमारी खुददारी का, खुद मुख्तारी का, दुश्मनान पाकिस्तान को दो टोक पैगाम देने का दिन है। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने कामयाब बुनियाद मरसूस ऑपरेशन करके ये साबित किया कि पाकिस्तान वाकई नाकाबिल तस्खीर कुव्वत है। आज ये पूरी कौम इस बात का ऐलान कर रही है कि पाकिस्तानी कौम नाकाबिल तकसीम है और ये पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है इंशाअल्लाह ताला। जी, पाकिस्तान ने 28 मई को एटमी धमाके करके आलमी इस्लाम की पहली एटमी हुकूमत बना और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपना एक मकाम बना चुका है। दुश्मन ने पाकिस्तान के ऊपर जब भी हमला करने की कोशिश की, सिर्फ इसी पत्थर को चाट कर वापस गया कि ये पत्थर बह रहा है, दहलीज को चाट कर वापस गया कि ये पत्थर बह रहा है। पाकिस्तान पर हमला करना आसान नहीं। जी, ये थे मुजाहिरीन। जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना है कि 28 मई को पाकिस्तान ने जो है वो एटमी धमाके करके अपनी जो है वो अपना जो है एक नाम बनाया है और दूसरी जानब इनका कहना है कि अब पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक एटमी कुव्वत है। और अब आपको बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और सदर पाकिस्तान के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम हुसैन की वालिदा की बरसी में मुख्तलिफ अहम शख्सियात, मोअज़्ज़िज़ीन और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम, SSP सेंट्रल ज़िशान सिद्दीकी, डॉक्टर कैसर, शहजाद मजीद, तैमूर सियाल, असद हनीफ, वसीम कुरैशी, फैसल मोइज़, तौकीर अहमद, हसन वारसी, सोबिया आमिर, गौस मेमन और सरफराज समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मरहूमा के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी जबकि मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात ने भी बरसी में शिरकत की। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियों का मेला लग गया। हर तरफ जानवरों की बहार, कहीं पहाड़ी बकरों की छाप तो कहीं मोटे ताजे बैलों की धाक। मंडी में कदम रखते ही जैसे एक रंग बिरंगी दुनिया आबाद हो गई हो। जानवरों के मुनफरिद नाम भी तवज्जो के मरकज बन गए। हर जानवर अपनी शान में निराला, हर खरीदार अपनी पसंद में गुम। कैटल फार्म्स पर भी खूब गहमा गहमी, जहाँ शायरी खूबसूरती, ताकत और कीमत का तवाज़ुन ढूंढते नजर आए। सस्ता और शानदार फॉर्मूला हर किसी की जेब और दिल की ख्वाहिश बन चुका है। बच्चों की चहकार, व्यापारियों की आवाजें, जानवरों की मस्ताना मौजूदगी ने कुर्बानी की रौनकों को दुबाला कर दिया। एक और खबर है कि भारत का माहौल, दुश्मन और आलमी मामलात में गैर जिम्मेदाराना रवैया एक बार फिर दुनिया के सामने जाहिर हो गया। बहरा अरब में 640 कंटेनर से लदा हुआ एक खतरनाक माल बरदार जहाज डूब गया, जिनमें 13 इंतहाई महलिक जहरीले केमिकल से भरे कंटेनर्स भी शामिल थे। इस हौलनाक हादसे ने भारतीय हुकूमत और बहरिया के पेशा वराना नाअहली और संगीन गफलत को बेनकाब कर दिया, जबकि माहौलियाती माहिरीन इस वाक़े को भारत की मुजरिमाना लापरवाही करार दे रहे हैं। और ये वाक़या भारतीय रियासत केरला के साहिलों के करीब पेश आया, जहां जहरीले केमिकल्स समुद्र में बहने लगे और आलूदगी की संगीन सूरत हाल पैदा हो गई। माहिरीन के मुताबिक न सिर्फ आबी हयात बल्कि केरला के आवाम की सेहत और सलामती को भी शदीद खतरात लाहिक हो गए। खतरनाक मादाओं के लीकेज से समुद्री हयात की बका को संगीन खतरा लाहिक हो चुका और मुकामी आबादी को मुज़र असरात का सामना करना पड़ रहा है। डूबने वाले जहाज में 84 टन डीजल और 367 टन फर्नेस ऑयल मौजूद था, जो अब बहरा अरब में बेकाबू अंदाज में फैल रहा है। मगर इस माहौलियाती सानहे पर भारतीय बहरा और बहरिया और हुकूमत की मुकम्मल खामोशी ने मामले को मजीद संगीन बना दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अनोखी पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कनाडा अगर अमेरिका का हिस्सा बन जाए तो वो उनका तजवीज़ करदा जदीद मिसाइल दिफाई सिस्टम गोल्डन डोम मुफ्त हासिल कर सकता है। अलबत्ता अगर कनाडा खुद मुख्तार रियासत के तौर पर बरकरार रहा तो उसे दिफाई सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए $61 अरब अदा करना होंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि उनका मुल्क $175 अरब के मुजवज़ा मंसूबे में सरमायाकारी पर गौर कर रहा है। अलबत्ता कनाडा अमरीका में जम
ہونے پر بالکل تیار نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر ملکی حملوں سے امریکہ کو بچانے کے لیے ایک نئے میزائل دفاعی نظام گولڈن ڈوم کے منصوبے کا اعلان کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ نظام ان کی دوسری مدت صدارت کے اختتام تک فعال ہو جائے گا۔ کھیلوں کے میدان سے خبر ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے پہلے ٹی20 میچ سے قبل قومی اسکواڈ میں ایک تبدیلی کر دی گئی۔ فاسٹ بولر محمد وسیم جونیئر کی جگہ محمد عباس آفریدی کو 16 رکنی اسکواڈ کا حصہ بنا دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پی ایس ایل کے دوران محمد وسیم جونیئر کو سائیڈ سٹرین انجری کے باعث آرام دیا گیا ہے، ان کی جگہ عباس آفریدی کو موقع دیا گیا۔ نوجوان فاسٹ بولر محمد عباس 20 ٹی20 میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل کر چکے۔ عباس آفریدی نے رواں پی ایس ایل سیزن میں 17 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 27 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے آج ہی کے دن بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا اور دفاع کا حق منوایا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنائے کہ کسی کے آگے سر نہ جھکا سکے۔ پاکستان کے کامیاب ایٹمی دھماکوں کا اعلان وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آج ہم نے 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ اب ہمارے ملک پر کوئی دشمن انشاءاللہ بزدلانہ ایٹمی شبخون نہیں مار سکتا۔ 28 مئی 1998 وہ دن جب پاکستان نے دنیا کو بتایا کہ ہم ایک خود مختار، باوقار اور ناقابل تسخیر قوم ہیں۔ شاگی کے پہاڑ گونج اٹھے اور دنیا نے پاکستان کو چھٹی اور مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت کے طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ تھا جواب، بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا پرعزم، فوری اور فیصلہ کن جواب۔ پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنائے کہ کسی کے آگے سر نہ جھکا سکے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت اور سائنسدانوں کی انتھک محنت نے وہ کر دکھایا جو کبھی ایک خواب تھا۔ I congratulate all Pakistani scientists, engineers and technicians for their dedicated teamwork and expertise in mastering complex and advanced technologies. ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ان کی ٹیم نے تاریخ رقم کی۔ اس دن کو یوم تکبیر کا نام چودھری یعقوب ارائیں نے دیا، جن کا تعلق جلال پور بھٹیاں سے تھا۔ یوم تکبیر صرف ایٹمی طاقت کا دن نہیں بلکہ قومی اتحاد، غیرت اور خود انحصاری کا دن ہے۔ یوم تکبیر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک مضبوط قوم ہے جو اپنے دفاع پر نہ سمجھوتا کرتی ہے اور نہ کرے گی۔ اس یوم تکبیر پر ہم اپنے ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 27 برس مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ صدر مملکت نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بنیاد رکھنے پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ایٹمی طاقت بننا محض ہماری تکنیکی ترقی کا مظہر نہیں تھا، ایٹمی طاقت کا حصول قوت کے ذریعے امن قائم رکھنے کا دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ صدر زرداری نے کہا کہ بدلتی علاقائی سلامتی کی صورتحال میں ہماری جوہری طاقت ایک قابل اعتماد کم از کم دفاعی صلاحیت ہے۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت امن کی ضامن ہے۔ ایٹمی قوت ہماری خود مختاری اور قومی سلامتی کو یقینی بناتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جوہری پروگرام کے لیے بے پناہ قربانیاں دینے پر قوم، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبد القدیر خان، سائنسدانوں اور انجینئرز کو سلام پیش کیا۔ وزیر اعظم نے افواج پاکستان، قومی اداروں اور ایٹمی پروگرام میں حصہ ڈالنے والے معماروں کو بھی سلام پیش کرتے ہوئے کہا، جوہری اثاثوں کی بھرپور حفاظت کرنے پر مسلح افواج کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پہاڑوں سے اللہ اکبر کی صدا آج بھی پاکستانی قوم کا عہد بن کر گونج رہی ہے۔ یوم تکبیر قوم کے اتحاد، آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہ کرنے کے اعلان کا دن ہے۔
یوم تکبیر کے 27 سال مکمل ہونے پر عسکری قیادت نے قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر خطرے کے خلاف اپنی ثابت قدمی کا اعادہ کیا ہے۔ ISPR نے یوم تکبیر پر مسلح افواج، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے پاکستان کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ ISPR کے مطابق یوم تکبیر 1998 میں اس تاریخی موقع کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان نے ایٹمی طاقت بن کر جنوبی ایشیا میں تصویراتی توازن بحال کیا اور اپنے دفاع خودی کے حق کا اظہار کیا۔ یہ عظیم کامیابی قوم کے عزم، اتحاد اور باوقار و پرامن وجود کی مسلسل جدوجہد کی علامت ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی تصویراتی صلاحیت قومی امانت ہے جو عوام کی اجتماعی امنگوں کی عکاس ہے۔ یوم تکبیر کی یاد منانا بصیرت افروز قیادت کے ویژن، ہمارے سیاستدانوں اور انجینئرز کے ذہانت اور ان سب کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ مسلح افواج نے کہا کہ یہ دن پاکستان کی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کو اجاگر اور یہ ہمارے مستند کم از کم دفاعی حکمت عملی کے اصول کی توثیق کرتا ہے جو خطے میں امن اور تصویراتی استحکام کے قیام پر مبنی ہے۔ پاکستان کا فتح راکٹ سسٹم دشمن کے دفاعی نظام کو تباہ کرنے کے واضح پیغام کے طور پر دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ اللہ کی مدد سے پاکستانی افواج نے مارکہ بنیان المرصوص میں دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر دفاع وطن کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ اس بھرپور اور فیصلہ کن کارروائی میں پاک فضائیہ نے دشمن کے 6 جدید لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا جن میں بھارت کے 3 جدید رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ یہ کارروائی نہ صرف دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب تھی بلکہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا عالمی مظاہرہ بھی تھی۔ پاک فضائیہ کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے فتح راکٹ سسٹم نے بھی دشمن کو کاری ضرب لگائی جہاں پاکستان کے مقامی طور پر تیار کردہ جدید ہتھیار نے اہم فتح راکٹ سسٹم کردار ادا کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتح راکٹ سسٹم گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم ہے جو جدید پاکستانی ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ سسٹم 140 سے 700 کلومیٹر تک دوری پر دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جدید نظام میں موجود فتح 1 سسٹم بیک وقت 8 راکٹس کی مدد سے 8 مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے جو اس کی رفتار اور ہدف پر ارتکاز کی غیر معمولی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات میں بڑے فیصلے۔ ملاقات میں زائرین کی سہولت اور مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن کے قیام کا فیصلہ، اربعین سے قبل مشہد میں پاکستانی زائرین سے متعلق پاکستان، ایران اور عراق کی وزارت داخلہ کے سہ ملکی کانفرنس کرانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ زائرین کی سیکیورٹی کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے اور عمل درآمد کے لیے لاہ عمل جلد ترتیب دینے کا فیصلہ۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام و طعام کی سہولتیں فراہم کرے گی۔ ایرانی حکومت زائرین کے لیے بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا زائرین کو سہولتوں کی فراہمی پر ایرانی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ ہاٹ لائن کے قیام سے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے 2 طرفہ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آذربائیجان کے عوام کا پاکستانی عوام کے ساتھ لازوال رشتہ ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع کے دوران پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا شکریہ ادا کیا اور برادر ملک آذربائیجان کی قیادت اور عوام کی جانب سے اظہار یکجہتی کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کے مکمل دائرہ کار کا جائزہ لیا اور پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی طور پر فائدہ مند شعبوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے اسٹریٹجک شراکت داری کو متنوع بنانے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ آذربائیجان کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیش رفت کے حوالے سے وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں یہ بھی طے پایا کہ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات بہت جلد کی جائے گی۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि एटमी धमाके पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जमानत हैं। यौम तकबीर पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि 27 साल बाद भी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है और सर बुलंद रहेगा। दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली नज़र से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एटमी क़ुव्वत बनना पूरी उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र है। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में पहली मुसलमान एटमी क़ुव्वत बनने का एजाज़ हासिल हुआ। 10 मई की फतह की बुनियाद 28 मई 1998 को रखी गई। मरीम नवाज का कहना था कि 28 मई को चाकी के पहाड़ों में लगाए नारे तकबीर की गूंज आज भी वतन अजीज की फिजाओं में मौजूद है। कौम आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की ममनून है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम तकबीर पर पैगाम जारी करते हुए मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले साइंसदानों, इंजीनियर्स, मुसल्लह अफवाज और सियासी क़यादत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। ख़ास तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिन्होंने आलमी दबाव के बावजूद जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि यौम तकबीर कौमी खुद मुख्तारी, वक़ार और गैर मुतज़लज़ल अज़म की अलामत है। उन्होंने कहा कि जब एक कौम मुत्तहिद हो, साइंसी बरतरी से लेस हो और अफवाज की हिफाजत में हो तो वो हर चैलेंज का सामना कर सकती है। बिलावल भुट्टो ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने जौहरी प्रोग्राम को महफूज रखने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि हमारा एटमी दिफा इन शहदा की कुर्बानियों का नतीजा है और आने वाली नस्लों के लिए ढाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अज़म दोहराया कि उनकी हिमायत मजबूत, खुददार और महफूज पाकिस्तान के लिए हर मैदान में जद्दोजहद जारी रखेगी। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि जौहरी खित्ते में तबले जंग बजाना गैर जिम्मेदाराना फेल है। रिजवान सईद शेख ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत तौसी पसंदाना ज़ाइम का इजहार कर रहा है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की की राह में रुकावट है। अमरीकी क़यादत के बरवक्त और मौसर किरदार से पाक भारत जंग बंदी हुई। रिजवान सईद शेख का कहना था कि पाक भारत कशीदगी के बाद मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। दुनिया की तवज्जो कई दिहाइयों से हल तलब मसले की जानिब मबसूल हुई। उनका मज़ीद कहना था कि भारतीय क़यादत की इश्तियाल पसंदी का मकसद इंतज़ामी खामियों की पर्दापोशी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम का मयार तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि आबादी और अफलास का मयार रुज्जत पसंदाना है और सूबों को गलत चीज़ों की तरगीब मिलती है। इसे तरक्की पसंदाना बनाना चाहते हैं। इस अमर की सख्त ज़रूरत है कि NFC के वसाइल की तकसीम के मौजूदा फार्मूले को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि सूबों को उनकी आबादी बढ़ने पर तरगीबात दी जाएँ। हम सूबों से बातचीत कर रहे हैं कि NFC के फार्मूले में तब्दीलियां की जाएं, लेकिन ये इत्तफाक राय के बगैर नहीं हो सकता। एहसन इकबाल ने मजीद कहा, कोयले की बिजली घरों को मरहलावार तरीके से खत्म किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में चिकन के नर्ख बढ़ाने पर सख्त बरहमी का इजहार। वज़ीर आला ने ईद उल अज़हा से कबल टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च और लीमू के नर्ख पर नज़र रखने की हिदायत कर दी। आटे के नर्ख में कमी आने पर रोटी की कीमत कम करने के लिए इक़दामात की भी हिदायत। मरीम नवाज ने सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात कम करने के लिए भी प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, ईद उल अज़हा से कबल ज़रूरी सब्जियों के नर्ख बढ़ाना क़तन काबिल बर्दाश्त नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके सब्जियों के नर्ख बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमती इदारों की मौजूदगी के बावजूद चिकन के नर्ख बढ़ाना कतई नाकाबिल कबूल है। खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करें तो बारिश और आंधी से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। PDMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक KP में बारिश और आंधी के बायस हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि जाँ बहक अफराद में 1 मर्द, 2 खवातीन शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 3 मर्द, 1 खातून और 3 बच्चे शामिल हैं। बारिश और आंधी से 9 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हादसात स्वाबी, पिशावर, शांगला, सवात और हरीपुर में हुए। PDMA का कहना है कि मुताल्लिका ज़िले इंतज़ामिया को मुतासरा ख़ानदान को फौरी इमदाद देने की हिदायत कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बंद शाहराहों को खोलने के लिए तमाम तर वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत की गई है। बारिशों का सिलसिला 31 मई तक जारी रहने का इम्कान है।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए कहा कि मोदी बिलाखिर अपनी औकात पर आ गए। बदकिस्मती से इनके जैसे लोग इख्तिदार में आकर अपने मुल्क समेत पूरी दुनिया का अमन खराब करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी को अपने सामने सियासी मौत नजर आ रही है जो वाकई हो चुकी है। वो अभी तक सदमे में है कि उनके साथ क्या हुआ। इसके अलावा बानी PTI की बहन अलीमा खान के बयान पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अलीमा खान के लहजे में रास्ता ढूंढने की मामूली सी कोशिश है, इस पर गौर किया जा सकता है कि वो क्या चाहते हैं। रुख करेंगे लाहौर का, जहां के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में कैप्टन सलमान सरवर शहीद सितारे बिसालत की बरसी पर शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है के उन्वान से सालाना सेमिनार का इनेकाद किया गया। साबिक गवर्नर पंजाब जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल मेहमान खुसूसी थे। शहदाए वतन के लवाहिकीन, अफसरान, फनकारों और मुकर्रीन ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मिली नगमे, शहदा के वर्सा के जज्बाती खिताबात ने माहौल को पुरअसर बना दिया। नामवर गुलकार अबरारुल हक ने खूबसूरत अंदाज में कलाम इकबाल पेश किया। बहावल नगर में भी यौम तकबीर के मौके पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं बहावल नगर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वसीम अख्तर। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी 28 मई यौम तकबीर के हवाले से मनाया जा रहा है और बहावल नगर में इस वक्त जो है वो रैलियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से एक भरपूर रैली निकाली गई जहां बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने शिरकत की है। मेरे साथ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर मौजूद है। मजीद हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, क्या कहेंगे आज 28 मई के हवाले से? 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके ये साबित किया कि पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर कुव्वत है। ये दिन हमारी खुददारी का, खुद मुख्तारी का, दुश्मनाने पाकिस्तान को दो टोक पैगाम देने का दिन है। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने कामयाब बुनियाद मरसूस ऑपरेशन करके ये साबित किया कि पाकिस्तान वाकई नाकाबिल तस्खीर कुव्वत है। आज ये पूरी कौम इस बात का ऐलान कर रही है कि पाकिस्तानी कौम नाकाबिल तकसीम है और ये पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है इंशाअल्लाह ताला। जी, पाकिस्तान ने 28 मई को एटमी धमाके करके आलमी इस्लाम की पहली एटमी हुकूमत बना और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपना एक मकाम बना चुका है। दुश्मन ने पाकिस्तान के ऊपर जब भी हमला करने की कोशिश की, सिर्फ इसी पत्थर को चाट कर वापस गया कि ये पत्थर प्यारा है, दहलीज को चाट कर वापस गया कि ये पत्थर प्यारा है। पाकिस्तान पर हमला करना आसान नहीं। जी, ये थे मुजाहिरीन। जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना है कि 28 मई को पाकिस्तान ने जो है वो एटमी धमाके करके अपनी जो है वो अपना जो है एक नाम बनाया है और दूसरी जानब इनका कहना है कि अब पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक एटमी कुव्वत है। और अब आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर पेट्रोलियम और सदर पाकिस्तान के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम हुसैन की वालिदा की बरसी में मुख्तलिफ अहम शख्सियात, मौज़िज़ीन और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम, SSP सेंट्रल ज़िशान सिद्दीकी, डॉक्टर कैसर शहजाद मजीद, तैमूर सियाल, असद हनीफ, वसीम कुरैशी, फैसल मोइज़, तौकीर अहमद, हसन वारसी, सोबिया आमिर, गौस मेमन और सरफराज समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मरहूमा के साले सवाब के लिए दुआ की गई। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात ने भी बरसी में शिरकत की। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियों का मेला लग गया। हर तरफ जानवरों की बहार, कहीं पहाड़ी बकरों की छाप तो कहीं मोटे ताजे बैलों की धाक। मंडी में कदम रखते ही जैसे एक रंग बिरंगी दुनिया आबाद हो गई हो। जानवरों के मुनफरिद नाम भी तवज्जो के मरकज बन गए। हर जानवर अपनी शान में निराला, हर खरीदार अपनी पसंद में गुम। कैटल फार्म्स पर भी खूब गहमा गहमी, जहाँ शायरी खूबसूरती, ताकत और कीमत का तवाज़ुन ढूंढते नजर आए। सस्ता और शानदार फॉर्मूला हर किसी की जेब और दिल की ख्वाहिश बन चुका है। बच्चों की चहकार, व्यापारियों की आवाजें, जानवरों की मस्ताना मौजूदगी ने कुर्बानी की रौनकों को दुबाला कर दिया। एक और खबर है कि भारत का माहौल दुश्मन और आलमी मामलात में गैर जिम्मेदाराना रवैया एक बार फिर दुनिया के सामने जाहिर हो गया। बहरा अरब में 640 कंटेनर से लदा हुआ एक खतरनाक माल बरदार जहाज डूब गया, जिनमें 13 इंतहाई महलिक जहरीले केमिकल से भरे कंटेनर्स भी शामिल थे। इस हौलनाक हादसे ने भारतीय हुकूमत और बहरिया के पेशा वराना नाअहली और संगीन गफलत को बेनकाब कर दिया, जबकि माहौलियाती माहिरीन इस हवाले को
اس واقعے کو بھارت کی مجرمانہ لاپرواہی قرار دے رہے ہیں اور یہ واقعہ بھارتی ریاست کیرلا کے ساحلوں کے قریب پیش آیا، جہاں زہریلے کیمیکلز سمندر میں بہنے لگے اور آلودگی کی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق نہ صرف آبی حیات بلکہ کیرلا کے عوام کی صحت اور سلامتی کو بھی شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ خطرناک ماداؤں کے لیکیج سے سمندری حیات کی بقا کو سنگین خطرہ لاحق ہو چکا اور مقامی آبادی کو مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈوبنے والے جہاز میں 84 ٹن ڈیزل اور 367 ٹن فرنس آئل موجود تھا، جو اب بحیرہ عرب میں بے قابو انداز میں پھیل رہا ہے، مگر اس ماحولیاتی سانحے پر بھارتی بحیرہ اور بحریہ اور حکومت کی مکمل خاموشی نے معاملے کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو انوکھی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کینیڈا اگر امریکہ کا حصہ بن جائے تو وہ ان کا تجویز کردہ جدید میزائل دفاعی سسٹم گولڈن ڈوم مفت حاصل کر سکتا ہے، البتہ اگر کینیڈا خود مختار ریاست کے طور پر برقرار رہا تو اسے دفاعی سسٹم کا حصہ بننے کے لیے 61 ارب ڈالر ادا کرنا ہوں گے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ان کا ملک 175 ارب ڈالر کے مجوزہ منصوبے میں سرمایہ کاری پر غور کر رہا ہے، البتہ کینیڈا امریکہ میں ضم ہونے پر بالکل تیار نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر ملکی حملوں سے امریکہ کو بچانے کے لیے ایک نئے میزائل دفاعی نظام گولڈن ڈوم کے منصوبے کا اعلان کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ نظام ان کی دوسری مدت صدارت کے اختتام تک فعال ہو جائے گا۔ کھیلوں کے میدان سے خبر ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے پہلے ٹی20 میچ سے قبل قومی اسکواڈ میں ایک تبدیلی کر دی گئی۔ فاسٹ بولر محمد وسیم جونیئر کی جگہ محمد عباس آفریدی کو 16 رکنی اسکواڈ کا حصہ بنا دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پی ایس ایل کے دوران محمد وسیم جونیئر کو سائیڈ سٹرین انجری کے باعث آرام دیا گیا ہے، ان کی جگہ عباس آفریدی کو موقع دیا گیا۔ نوجوان فاسٹ بولر محمد عباس 20 ٹی20 میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل کر چکے۔ عباس آفریدی نے رواں پی ایس ایل سیزن میں 17 وکٹیں حاصل کی تھیں۔